Hello everyone, welcome guys. I am Drawback and today we are going to see, as you are seeing on the board, I have drawn periodic table. So we are going to see periodic table, and before starting with the periodic table, in previous lecture we have seen the introductory part, how the periodic table was invented and why the periodic table was invented. Now we were discussing drawbacks of Mendeleev's periodic table, and on those drawbacks of Mendeleev's periodic table, modern periodic table was introduced. Now what were those drawbacks? We will look over it and then we will move for modern periodic table. Now there were 4 drawbacks. 4 ड्रॉबॅक होते मेंडलीव्स पिरियडिक टेबलचे. ते 4 ड्रॉबॅक म्हणजे पहिला ड्रॉबॅक जो आहे that पहिले मेंडलीव्स पिरियडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन ॲटॉमिक मासेस. ॲटॉमिक मास वरती मेंडलीव्हने पिरियडिक टेबल बनवलेला होता. दुसरं, त्यांनी सेम फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीजचे एलिमेंट्स एका खाली एक लिहिलेले होते. मीन्स व्हॉट, द एलिमेंट्स हॅव्हिंग सेम फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज वर रिटन बिलो इच अदर. They were placed in a single group. Elements having same physical and chemical properties were placed in a single group. This was his second point. Third point काय आहे? Based on the properties, chemical properties, he left some spaces void between the periodic table. काही रिकाम्या जागा त्याने ठेवल्या होत्या, म्हणजे जे एलिमेंट्स अजून शोधले जायचे आहेत. The elements which are yet to be researched or found out, for those elements he left some space and named them as Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon. With after 19th century, those elements were found and those were introduced in the periodic table. Okay, this is our third point. And fourth point is what? Now we will be looking for the drawbacks. Drawback is of Mendeleev's periodic table that he had to arrange the elements, 2 or 3 elements with same atomic mass in a single column. म्हणजे जसं तुम्हाला इथे हे बॉक्स दिसत आहेत, एकाच बॉक्स मध्ये त्याला 2 एलिमेंट्स प्लेस करायला लागले होते. दॅट वॉज हिज फर्स्ट ड्रॉबॅक मेंडलीव्स पिरियडिक टेबलचा. त्यांनी मेंडलीव्स पिरियडिक टेबल कशावरती अरेंज केला होता? इट वॉज बेस्ड ऑन atomic masses and same physical and chemical properties between the elements. ड्रॉबॅक काय आहे? ज्या मासेस, ज्या ऍटम्स, एलिमेंट्स मास सेम आहे ते एकाच कॉलम मध्ये आले होते. दॅट वॉज हिज फर्स्ट ड्रॉबॅक. द एलिमेंट्स विथ सेम मासेस वर प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप और सिंगल कॉलम. दॅट इज फर्स्ट ड्रॉबॅक. सेकंड ड्रॉबॅक इज व्हॉट? द आयसोटोप्स वर डिफिकल्ट टू बी अरेंज. आयसोटोप्स, I have explained isotopes in previous video. You can go through it. Isotopes मध्ये काय असतं? मास वेगळा असतो पण प्रॉपर्टीज सेम असतात. So that was one major difficulty. What? Mass are same. For example, H111. Here you will see that it has same atomic number. Same atomic number, and 1, 2, 3. These are different atomic masses. Means what? Isotopes have different atomic masses and same atomic number. This was his third drawback. Third drawback काय होता की isotopes कुठे अरेंज करायचे? Isotopes means what? Periodic table was placed based on the atomic masses. जसं atomic mass वाढत गेला तसे एलिमेंट्स वाढत गेले. मग हे हायड्रोजनचे एलिमेंट आहेत, मास सगळ्यांचे वाढत गेले तर वेगळे वेगळे प्लेस केले पाहिजे, पण प्रॉपर्टीज सेम आहेत. सो दॅट वॉज वन डिसएडवांटेज ऑफ दॅट मेंडलीव्स पिरियडिक टेबल. तिसरा होता, देर वॉज नो युनिफॉर्म राईज इन द ॲटॉमिक मासेस. म्हणजे काय? समजा मी कोबाल्ट आणि निकेल जर पाहिलं. नाव हिअर यू कॅन सी निकेल, कॉपर अँड झिंक. दीज 3 एलिमेंट्स हॅव अप्रॉक्सिमेटली सेम ॲटॉमिक मास. या तिन्ही एलिमेंट्सचा ॲटॉमिक मास हा काय आहे? अप्रॉक्सिमेटली सेम आहे. त्यामुळे त्यांना कुठे अरेंज करायचं हा मोठा प्रॉब्लेम होता. So these nickel, copper and zinc, it was difficult for them to arrange in the periodic table which were having same atomic masses. ज्यांना atomic mass same होता. Sorry, backgroundच्या आवाजांसाठी I regret about it. Sorry about that. But you can focus on me. Nickel, copper आणि zinc हे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचे atomic mass सेम आहेत. त्या ॲटॉमिक मासेसचं सेम ॲटॉमिक मासेसचं काय करायचं हा मोठा प्रॉब्लेम होता. ओके, दॅट वॉज हिज थर्ड ड्रॉबॅक. अँड फोर्थ ड्रॉबॅक इज व्हॉट? पोझिशन ऑफ हायड्रोजन.
here we have placed hydrogen over here, but the problem with hydrogen is it acts as both metal and non-metal. आता मेटल आणि नॉन मेटलच्या प्रॉपर्टीज काय ते आपण बघू. मेटल्स जे आपण जनरली बघतो लस्ट्रस असतात, सोनरस असतात. लस्ट्रस म्हणजे काय की त्यांना घासलं आपण, पॉलिश केलं की ते चमकतात, दॅट इज नोन एज लस्टर. त्याच्यानंतर सोनरस म्हणजे काय की जर आपण एकमेकांवरती ते आदळले तर त्यांच्यातून आवाज निर्माण होतो, त्याला आपण सोनरस म्हणतो. दे आर हार्ड, दे कॅन बी स्ट्रेच, त्यांच्यामध्ये इलॅस्टिसिटी असते. सो दीज आर द properties of metals. They have high melting point and high boiling point. These are the properties of metals. Whereas non-metals त्यांच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट असतात. नॉन मेटल्स मध्ये काय असतं, नॉन मेटल्स एक्झाम्पल म्हणजे काय, कार्बनचा आपण कोळसा घेऊ शकतो. कोळसा हा काय त्याच्यावरती हातोडा मारला तर ते काय होतं, डायरेक्ट फुटतं. पण तसंच मेटलवरती तुम्ही हातोडा मारला तर ते फुटत नाही, पण तिथे तुम्हाला डेंट किंवा डिफॉर्मेशन दिसतं. ओके, दिस इज वन डिफरन्स बिटवीन मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. मेटल्स हे काय असतात, मेजॉरिटी हे सॉलिड स्टेट मध्ये असतात, बट नॉन मेटल्स कॅन एक्झिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड ऑर गॅशियस स्टेट. तिन्हीपैकी कोणत्याही स्टेट मध्ये नॉन मेटल्स एक्झिस्ट होऊ शकतात. वेअर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर द डिफरन्सिएशन पॉइंट्स जे अनेकदा विचारतात. सो यू कॅन गो थ्रू दीज डिफरन्सिएशन पॉइंट्स अँड स्टडी ओव्हर इट. सो बट इफ यू विल गो थ्रू, मेटल्स मी काय सांगितलं हार्ड असतात, बरोबर आहे, हार्ड असतात आणि हातोडा मारला की ते तुटत नाही. बट इफ यू विल गो फॉर द नॉन मेटल्स, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ. मीन्स व्हॉट, इन दीज प्रॉपर्टीज यू विल हॅव सम एक्सेप्शन्स. ओके, प्रत्येक मेटल आणि नॉन मेटल मध्ये, मेटल्स मी तुम्हाला सांगितलं सॉलिड आहे, पण लिक्विड मर्क्युरी एक्झिस्ट होतं. मीन्स व्हॉट, फॉर each and every property there is an exception in metals also and in non-metals also. To overcome these exceptions, हे exceptions आपण कॅन्सल करण्यासाठी, exceptions कॅन्सल करण्यासाठी नवीन डेफिनेशन दिली, आणि ती नवीन डेफिनेशन होती बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स कॅन डोनेट इलेक्ट्रॉन and non-metals accept electron. So all the elements which donate electron easily are known as metals, and the elements which accept electrons are known as non-metals. हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. These two points are the main differentiating points between metals and non-metals. Okay. आता now we will go for model periodic table. During Mendeleev's periodic table, only atomic mass was known, but in 19th century, as the electrons were discovered, atomic mass was further then converted to atomic number. म्हणजे there is difference between them, but for periodic table, instead of atomic mass च्या ऐवजी atomic number नंतर कन्सिडर केले गेला. atomic number म्हणजे काय, atomic number deals with the number of electrons present in that particular atom or particular element. हे इथपर्यंत कळलं असेल. So these periodic table were divided into this form. Means there are now 118 elements, and these 118 elements are divided in this format. आता ह्याचं प्रॉपर्टीज काय आहेत किंवा ह्याची स्पेशालिटी काय आहे. दिस होल पिरियडिक टेबल इज हॅव्हिंग 7 periods. हे जे तुम्हाला आडव्या लाईन दिसतात, these rows are periods and columns are groups. तसे इथे 7 पिरियड आहेत, आणि जे मी अंडरलाईन केलेले दिसतात तुम्हाला, हे अंडरलाईन केलेले सगळे काय आहेत, ग्रुप्स आहेत. मीन्स दिस पिरियडिक टेबल इज डिवायडेड इंटू 18 ग्रुप्स अँड 7 पिरियड्स. ओके. आता पिरियड्स म्हणजे काय ते तुम्हाला नंबर ऑफ शेल्स सांगतात. पिरियड्स टेल्स यू द नंबर ऑफ शेल्स. मीन्स व्हॉट, इफ आय एम टेकिंग हायड्रोजन, आणि हायड्रोजन मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे, त्याचं जर रिप्रेझेंटेशन मी करायला गेलो, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेझेंटेशन, तर मी कसं दाखवणार, मध्ये न्यूक्लियस आणि बाजूला एक इलेक्ट्रॉन. दिस विल बी द रिप्रेझेंटेशन ऑफ हायड्रोजन. ओके. सो फर्स्ट देर आर शेल्स इन इलेक्ट्रॉन. हा फर्स्ट शेल आहे विच इज रिप्रेझेंटेड बाय के शेल. ओके. त्याच्यानंतर मी जर हेलियम पाहिलं, हेलियम मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग ते 2 इलेक्ट्रॉन्स कशात जातील, के शेल मध्ये जातील, आणि के शेल मध्ये हे तुम्हाला 2 इलेक्ट्रॉन्स दिसतील. ओके. सो इन के शेल देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स अँड द कॅपॅसिटी ऑफ सेकंड शेल इज फुलफिल्ड. आता कॅपॅसिटी पण तुम्ही ठरवू शकता कशावरून, फर्स्ट शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत
म्हणजे 2 एलिमेंट्स ऍड झाले. दॅट इज आवर फर्स्ट period. In first period there are 2 elements, means capacity of first shell is 2. 2 electrons ची capacity आहे. Okay. Next period has 8 elements. Second period मध्ये 8 elements आहेत, म्हणजे सेकंड शेल मध्ये आपण 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करू शकतो. Based on periodic table you can understand that. What I am telling is, in second period we can have 8 elements, means we can add 8 electrons in second shell. म्हणजे जर मी इकडचा एखादा एलिमेंट पाहिला, फॉर एक्झाम्पल फ्लोरीन. नाव फ्लोरीन हॅज 9 इलेक्ट्रॉन्स. 9 मधले टोटल आतमध्ये 2, मग उरले किती? 7. सो दोज 7 इलेक्ट्रॉन्स वर फिल्ड अप इन नेक्स्ट शेल. एल शेल मध्ये पुढचे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल झाले आहेत. नाव I will stop here. We are having lot of disturbance at the background. I'll add next up videos by the looking at the noise, background noise. I'm sorry about this. I have to stop over here, but we will see in the next video. Okay.